अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरमो, नन अहल सुन्नत वल जमात दे मुतालिक मुख्तसर वजाहत को ज़का कि दा लफ्ज़ बार बार दे उलमाए किराम न तसो औरे न कि दे दच्छते दा कुम खलक दी और अहल सुन्नत वल जमात नुम दा दी कुम ज़ैना खुस्तशवा दा, यानी दा नुम चा कर दा दे इंतखाब कर दे डले दे पर कर चा दे पर कर दे माखज़ जो उलमा थी माखज़ और द्वयम नंबर यो बला दाखो मुख्तसर वंती खबर है कि देते हम न लगी इंशाअल्लाह। और द्वयम मुशाजरात सहाबा दो उलमा किराम में वह इस्तिलाह दा दादी सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर मेंस की बाहमी लाने इख्तिलाफात रिवायतुन की अर्सी या तारीखी रिवायतुन की अर्सी नो आगे की दे एहतियात लियार सदा से मुश्ता से कवल पकार दे पागे की ना बेजदा युदा बने खबर को सुमरा रसीद अहल सुन्नत वल जमात दे दग इस्तिलाह इदे ताल्लुक दा नो दग इस्तिलाह दर असल यू हदीस दा अगा हदीस मुख्तलिफ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ना मनकूल ला और दिया हदीस चुकुम किताबुन दी मुख्तलिफ किताबुन आगा नकल करा दा रिवायत कौन की सहाबाए मुख्तलिफ थी और किताबुन की चुकुम जिक्र शवा दा मुख्तलिफ किताबुन की अगी तज़किरा शता दी आगा हदीस ना आगा रिवायत ना दगा इस्तिलाह वजूद तरगले दगा इस्तिलाह वजूद तरगले अगर रिवायत दादा नूर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिक्र करा अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अगो हम दा नकल करा रिवायत बागी की दे खबर बयान दा चे बनी इसराइल दा 72 फिरकों की तकसीम शे 72 द्वे अवया 72 फिरकों की तकसीम शे और दिमा उम्मत वो 73 फिरकों की तकसीमी पदी की युवक की फिरका आगदा चागाब निजात मंद कई आओ नूरी गुमराह फिरकी दी अगर मफहूम दादा नूरी शेदी गुमराह फिरकी दी या इवा फिरका दासीदा चागाब जन्नत तसी दा नूर इबना यू क्यों फिरका भी की जन्नत तसी 73 फिरकों की पदरे और या फिरकों की वो इवा फिरका जन्नत तसी दगा हदीस इब्न अबी दुनिया चुकुम निकल कर दा पागे की दागा इज़ाफ़ा चे नसरा चुकुम दी यहूदियान दा 71 फिरकों की तकसीम नसरा ईसायान दा 72 की तकसीम और नबी करीम से मोहम्मद 73 की तकसीम 73 फिरकों की तकसीम खो बहरहाल बनी इसराइल को 72 क्यों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत है दाबो 73 फिरकों की तकसीमी है दा पिशुनगुई दा हदीस की और बदे के वो एवा फिरका दासी चागाबो निजात मंदुन की आगाबो जन्नत तत्लुन की न चाहे न तफासो कि या रसूल अल्लाह नो दुमरा ढेरों फिरकों की बसरा खतश न दा कुम एवा फिरका दा चागा निजात मंदुन की दा चागा तदू
د نجات مندون کی فرقې نه یای یا وتا د جنت ولا کومه جنت ته بسی هغه به کومه و فرقای نو په احادیث کې کومه تذکرار شي اټول احادیث کې هغه دا لفظ ده چې ما انا علیه و اصحابی ما انا علیه و اصحابی معنی څه ده چې په کوم باندې زه روان یم او د ما د صحابه او جماعت روان ده دا هغه دا د ما چې کومه طرز زندگی ده او یا د ما د صحابه او کومه زندگی ده دا هغه نو د دې حدیث دا ټکړه نه ده چې ما انا علیه و اصحابی نو دا د هغه فرقی علم دا او دا د علما دا او دا د هغه فرقی تعبیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله ده چې دا هغه فرقه ده چې هغه باندې زین او د ما د صحابه او جماعت ته اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعبیر لا غنتی کلا او وضاحت سره اهل سنت والجماعت ته لکه بالکل دغه تعبیر د خدای لاندې تشریح سره ده بس دغه تعبیر ده ګوره ما انا علیه نه مراد ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز زندگی ندنت قرآن او سنت خوستاشي څه خوستاشي ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز زندگی چانه تعبیر ده دغه د قرآن او د سنت نه تعبیر ده و اصحابي مطلب دا چې لکه څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول فعل او یا د قرآن مجید چې کوم آیات دي یدا لکه څنګه قرآن مجید او سنت دا قابل استدلال دا او د دې په سبب موږ اتباع کو موږ به په سسو ام درنګ د صحابه کرامو داسې پاکیزه جماعت ته چې د دې هم چې کوم اجتماع خپل منځ کې په کوم خبرو اجماع کړي دا هغه هم د امت پر واجب الاتباع دي امت پر هغه هم معیار دي یعنی دا نه چې صحابه کرام رضوان الله علیهم مجمعین هغه هم معیار دي حق دي هغه هم معیار دي چې په کوم امور باندې هغه متفق شوی دي د امت د رهنمایي لپاره او دغه متفقه فیصله دي هغه پر امت پر واجب الاتباع دي ځکه چې هغه څومره راشي د دین نواقف خلقو په دین مین خلقو په دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال او تشریحات باندې باخبره خلقو او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د دین مزاج مذاق نواقف خلقو هغه مر بلی څوک دي شي دا ناغو چې کله د وخت مطابق کومه فیصله کړي وي او داسې مبارک قلوب په مجتمع شوی وي دغه مبارک زړونه او دغه د دین مبارکي هسته او د دین اول علم بردار جماعت چې په کومه خبره او په کومه فیصله باندې د دوه اتفاق رائے رغلی وي ټول امت په رغبت شي واجب الاتباع هغه په غي باندې اتباع کوي نو د ما انا علیه دا مطلب ده یعنی اهل سنت د انا مقصد څه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرز زندگی چې هغه قرآن او سنت مراد ده او د اصحابنا مراد د صحابه او جماعت مراد ده او د صحابه او جماعت نه ده کله کله داسې دي صحابه کرام او جماعت کې په خپل په ځنه امور باندې اختلاف رائے شته هغه فروعي مسائل دي څه داسې اصول دین مسائل نه دي هغه احکام او کې خپل منځ کې په ځنه مسلو کې اختلاف رائے شته نو هغه کې څه خبر نشته څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته فرق نه کوي ځنه مسلې داسې دي چې صحابه او د جماعت متفقه اجماعي مسلې دي په هغه مسلو کې داسې څوک نشته چې هغه د صحابه کرام او جماعت په خبره متفق دي او هغه دومره پر غټ سره د جګړه دغه نه بار وتلی کوي بیا دای چاته نه حق حاصل نو د اهل سنت والجماعت مطلب دا چې دا هغه خلک دي چې د قرآن او د سنت د خپل د اتباع لپاره او د خپل د دلیل لپاره د خپل هغه لپاره لکه څنګه هغه حق غني معیار حق غني درنګ د صحابه او جماعت هم هغه هم حق غني هغه هم دغه متفقه امور اجماعي مسائل هغه واجب الاتباع غني نو د اهل سنت والجماعت دا مقصد ده نو یو خو اهل سنت والجماعت دا غټ تشریح ده دویم دا چې کوم د فرقو معاملې ده کنه دا هغه فرقې نه دي چې دا د فروعي مسایلو کې فروعي مسایل تاسو ته مخکې تفصيلات تیر دي په د عقاید درس کې
داسې مسائل دي کنه چې یو خو د موږ اصول دین دي، قطعي مسائل دي، عقاید دي، دا شی نه دي. زنه چې کوم دي ضرورت دین نه دي، فروعي مسائل دي. هغه په دوه فرقو کې نرسي. لکه اوس ګوره امام شافعي رحم الله دغه فروعي مسائلو کې خپل رائے دي، د امام ابو حنیفه رحم الله خپل رائے دي، دا چې نور خپل دا چې د کوم فروعي مسائل دي دا په دوه کې فرقه په دوه کې نرسي. دا په دوه کې دا هغه جمعتونه دي چې د دې تعلق په عقاید سره ده، لکه قدریه، جبریه، جهمیه، خوارج وغیرہ وغیرہ مختلف قسم ته داسې هغه عقیدې سره متعلق فرقې دي چې عقیده هغه عقیدې کې مسله اختلافي مسالې دي. علماو په خصوصا امورو کې په دې باندې نه جوړیږي، فرقه نه جوړي. نو بهر حال اهل سنت والجماعت مختصر هغه ده تعبیر ده. آسان ده که ګران؟ آسان ده انشاءالله. بس دا دومره کفي ده. درود شریف وایه اللهم صل. دویم د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین متعلق په تاریخ کې د هغه خپل منځ کې زنه جنگونه راغلي، خپل منځ کې زنه جنگونه راغلي، خپل منځ کې زنه تنازعات، لکه تنازع نه مسلمانانو په منځ کې خپل منځ کې په جګړه راشي، په خبره باندې جنگ جوړ شي. دا دغه په جماعت کې راغلي دي. نو زنه په کښتا په کتابونو کښتا په دې معاملې کې خلق خطا شي، خلق څه شي خطا شي. هغه خطا دا شي کنه چې بلا وجه بلا فائدې خپل کله آخرت خراب کی، کله خپل ایمان ته نقصان ورسي، او کله کله د ګستاخی او بے ادبی شکار شي. او حالانکه هغه خو نه څه د عملی میدان ده. تلک امه قد خلت، تیر امت ده، تیر خلق دي، الله سره خپل معاملې دي. او زه نن په تفسیره کوم او داسې حساس موضوع باندې تفسیره کوم چې سرحد ورته معلوم نه وي، ممکن ده چې د ما د ایمان خطر جوړ شي، ممکن ده چې ما ته د ما د بے ادبی خطر جوړ شي، ممکن ده چې مختلف قسم ته زه په ګناه کې هغه کې مبتلا شم. د دې دی واجب نه از دې متعلق یو څو خبرې تاسو ته عرض کوم چې دې کې مشتڅنګي درمیانه لیار پکار ده، او دې کې څنګه خلق خطا کیږي. هغه څو وجوهات دي، داسې ډېر تفصیل بنئ ان شاء الله. خو زه به طور تمهید یو څو خبرې تاسو ځکه مخته کوم چې د دې مسلې وضاحت لاندې تاسو ته ګوره. یو خو اسی دغه موضوع باندې خپل سر خوجول، خپل بده باندې یا تحقیقونه کول، یا داسې یو خدای چې ته د امت د رهنمایي پر تحقیق کې د خلک چې د خطاینه بچي یو داسې دا چې سړی چیرې ودر ازیده د مسله وضعهم. نو یو تیر امت ته د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پغې کې په یو مخصوص یو جماعت کې یو څوک کسانو منځ کې خبره راغله، او ته دوزنه کې فیصل مقرره، دوزنه کې فیصل مقرره چې فیصله کوم او زه چې کوم د دې اوس اندازې لګاوم. نو څه کوي څه بګي څه مقصد ده؟ نو لکه دا داسې دا چې یو خطرناک میدان ته هغه ته ځان چي او خپل ځان په خطرې کې چي. یو تاریخ ته، یو څه ده تاریخ ته، د تاریخ حیثیت ته. دویم احادیث، قرآن او حدیث ته، قرآن او حدیث ته دا شی دی. تاریخی روایت نه، تاریخونو په کتابونو کې یا په تاریخی روایتو کې په دې کې دومره خبردل او دومره د خبره مشته سمخته وضاحتل پکار دي چې په تاریخ کې اټول تاریخی روایت داس مستند نه دي. د تاریخ دا اټول تاریخونه مستند نه دي، بلکې ډېر تاریخونه داسې دي چې هغه د سچ او د جھوٹ
نه ملاو ورکې ډېر دستانی حق او باطل هم ډېر لکه داسې هم ډېر زیات دي په تاریخ کې د لیکوال لیکنے والا تاریخ لیکون کې چې کوم دا دی هغه خپل نظریه خپل فکر خپل تفسیره هم شاملې او ته نشي جدا کوا چې حقیقت کومه ده د تفسیره کومه ده ګوره تاسو به کتلی د کلم نگار موجوده وخت کې یا چې کوم د نن وخت اهل کلم چې کله کلم پر تکي او په یو واقعا شي بغي باندې هغه خپل کلم لیکي تاسو به کتلی چې نن دور کې چې د ذرای ابلاغ خپل معراج ته رسیدلی دي په یو ان کې د دنیا یو ګډ خبره بل ځای ته راسي خبره هم راسي ویډیو هم راسي او په موبایل لکه چې څومره ذرایع دي اټول ذرایع شته د پرند شکل کې هم ورچی دي ادارې بیانې هم ورچی دي ملکونو ریاستونو بیانونه هم ورچی دا هر سرچی فتاش نه تاسو کوم تاسو رښتیا وایي چې کله د موږ په د خپل ملک کې پاکستان نه په د خپل نږدې شهر کې یو واقعا وشي څومره قسم ته بشمار تفسیری بغي باندې په دغه حالات یعنی دومره زیات ذرایعو کې څومره قسم ته د خلکو هغه کې څوک چې داسي او دای دلیل له څوک چې داسي او دای دلیل له څومره قسم ته مختلف تجزیه تفسیری او لیکون کې هر سره خپل لیکل کوي باغی کې څه یو حقيقي خبري دا بل حقيقي خبر ده دا بل حقيقي خبر ده دا خو رښتیا او اخباري دا څه شي دا واقعات وی او دا داسي چې هغه په ثبوتي او د دې کړه خپل کې ملاول او د دې خپل مز کې قیاس راي کول چې دا ځکه دا شی او چې دا شی او بیا دا شی او بیا دا شی دا هر سره د خپل ځان نه کوي دا مسله چې کې لګي کنه ګټل خپل ځان نه لګي چې بیا دا شی او غدا شی او غدا دا ټول د لیکون کې خپل کې سمتا یو خپل ذهنیتي دغه خپل یو فکری د خپل دغه یو سوچ دغه د ذهن رسیدا هغه دغه مختلفو حقایق ته یو دستان شکل ورکول هغه د یو مرتب نظام ورکول دا ټول د تخیلی دغه تخیل د چا د پر اتباع نه جواب زه دغه اتباع کوم تاسو د ما په خبرې نه ورسېږئ نو ګوره په تاریخ کې داسې نه چې کوم خلک 15 جلد تاریخ لیکل دا هغه ته چې څومره حقایق ملو دي غټول حقایق دي هغه کې حقیقتونه یو څوی نور وی کې دغه تجزیه او تفسیره او دا شی خلک خطا دا کوي هغه چې د کوم تاریخ چې ذکر دا خو ټوټل هغه دا چې ماته اوس ویډیو لګولې ده د صحابه کرام رضوان الله اجمعین د پرا دور چې کومه خبره دا ټول ماته اوس برای راست نشر کوي اختیاري دا داسې نه دا داسې نه چې ته یو روایت وی یو بل روایت وی یو بل اټول 15 پیج روایتونه دی هغه نه لوی کتاب جوړی بیا څو مختلف واقعات خبره دالي دوری وزنه بل زنه دا خبره جام ایوا خدا نو تاریخونو کې دا کیسې ډېری دا خبره ورکې ډېری په دې کې به زنه ډېر ذهین ترين خلک وي هغه ډېر محتاط ترين خلک وي هغه ډېر زیات د قران او د سنت اصول هغه ځان ته مخته کېږي په هغه دیاري کې نه چې داسې نه وي کله ما تاریخ چې ته قران سره متصادم شغه خلک دي ټوکرای کې شي د غزو هغه څه حیثیت ده نو ایوا خبره خدا د تاریخ متعلق دویم دا چې تاریخي روایت نه دي دې دومره حیثیت نه د تاریخ کتابونو چې کوم روایتونه سي دي دا تاسو دي حدیث روایت ونه غنئ حدیث روایت خو داسي چانبین کوي کنه چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره چاته رسیدلی مانس کی سل وسیتی وی کنه په سل وسیتو کې چې ته یو کاسه حافظه کمزوري یو کاسه د دروغ یلی خپل ژوندۍ کې او یو کاسه نه چې دا غلطی شي بیا غای چې دا حدیث ضعیف ده او د دې باندې استدلال سره ما کوه هغه داسې قسم ته سخت چان بین دا اسماء الرجال دی او ډیر یو روایت چې کله پر کوي نو هغه د پر ډیر لوی یو وسیع علم دا یو ډیر عظیم هغه یو برا د چکم علماء کرام دی هغه ته پاته د جرح او تعدیل د اسماء الرجال هغه ډیر یو عظیم فن دا
نو حدیث سره د تاریخ چې کوم عام د تاریخ لیکون کې تاریخونه دي کنه د دې سره بالکل حیثیت نه دی کې څه یغه سره څه حیثیت شته نه چې کوم ځای کې د تاریخ حدیث سره مقابله راوړل پوه چې خبره بالکل خطا ده تاریخ ولا. اوس دا خو یو خبره شو. تاسو یو دویم تمهید تراشه دویمه خبره د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دغه صدقت دغه عدل او دی الله تعالی جل جلاله دغه رضا کېدل په خپل منځ کې هغه مخلص او د محبت ولا پته کېدل دا داسې خبرې دي چې قرآن مجید گواہی ورکوي د صحابه او جماعت باندې څوک ورکوي قرآن مجید گواہی ورکوي محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم جماعت ته صحابه د څه شری کفار مقابله کې خو سخت دي خپل مې کې سخت یو بل باندې څه دي مهربان دي او محبت ستون کې خلق دي خپل مې او بیا تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. دا الله تعالی جل جلاله کیای صحابه وبرکی چې دا داسې خلق دي دا صفات ذکر کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا هغه جماعت ته چې الله د دون رضی دا او دود الله نه رضی دي دا د قرآن مجید گواہی ده. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دا د دنیا معاملې کې داسې قسم ته داسې خلق دي چې خپل ځان باندې بل ته ترجیح ورکړي خپل ځان نهار پاتې کی دی بل څه وکي احادیث ډکتی دي صحابه کرامو بشمار قربانیونه داسې قربانای ورکړي چې تر قیامت باندې دنیا عاجزه ده غي هر سنه تیر جان مال ابرو عزت اولاد قوم کنبا هر څه قربان دي پچا باندې په دغه دین او اسلام باندې او هغه سختي تیری دي چې هغه به مثال سختي تیری کړي دا هم دومره حدیث گوادی چې غنای نشي دومره ډېر حدیث د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین جماعت ته په دنیا کې د جنتونو زیری وکړل شوی. دا ټول خبرې دي چې دا د دو عدل صدقت د دو خلوص د دو دین باره کې دینی حمیت دینی غیرت دا د دې گواه نه تین زین یو عام یو تاریخي خبرې دي تاریخي کتابونه دي دا شی قرآن او حدیث دي قرآن او حدیث دي چې هغه د مشتاسو د دین مستند ذریعہ ده. هغه اوس کچېره یو تاریخي کتاب باندې یو کس تاریخ لیکل ده دغه کتاب نه دان د زالاګي چیرې د صحابه کرام عدالت کې څه خبره ده دغه خپل منځ کې سن نعوذ بالله بغض او حسد یا دغه جنگونه د دنیا هي رسول الله چې دی پاره یا دغه اختلاف د دنیوي امور اغراض دی پاره یا چې کوم دا یعنی هغه تاریخ نه دا بوی ارزي تا یا د تاسو یې سزي په طرز کې کیږي نو ته پوه شې چې دا لیکون کې خطا شو لیکون کې څه شو دا خطا شو دا د قرآن مجید مجموعي چې کوم هغه تصویر پیش کړي د صحابه دا هغه تصویر مخدوش کړي چې کوم تصویر ماته قرآن او حدیث ذکر کړه ماته داسې او مضبوطه ذریعہ نشته چې هغه نه بل څه ماته پیش کړي دا بالکل خطا شو او دغه به تاسو هغه ما کوي دا زبردست قسم ترخله او د خسرت ته کېږي بس دې څه حیثیت نشته دې څه حیثیت نشته د تاریخ دوه خپل منځ کې به اختلاف راغلی جګړه به راغلی وي منځ کې کله کله د قومونو منځ کې جنگ راشي جنگونه غلط فهمي دی واجب نه جوړیږي جنگونه ډېر امور دی واجب نه جوړیږي کله کله دې دی واجب نه جوړیږي چې کله په منځ کې مخ کې خدا شنو نظر ابلاغ نه خبرې وي خپل منځ کې کیسو پاته نه و د شام پاته د عراق ته پاته نه و چې را د قوم په سر چک ده دغه خلک بغو ته پاته نه نن غونې دور خو نه ده شي په نن دور کې څومره قسم ته غلط فهمي کې دوا قومونه و جنگي خپل منځ کې او چې کله پوي شي هغه منځ کې چا سزا کړي دا شي کې نه هزار خبرې منځ کې راځي اما څه کار وسار د چې زه د صحابه او خپل جنگونه هغه په بغض یا په عناد یا په بدشای یا په دوه باندې څه کار مې وسار د دې اما څه وسره دې سره مو ته څه फायदा ملوي نو دې دی واجب نه
چې تاسو پوه شئ چې یو کتاب باندې تاسو په زړه کې د صحابه کرام رضوان الله علیهم مجمعین محبت کمیږي، د هغو عظمت کمیږي، د هغوی تاسو په زړه کې کمار سي او تاسو نو بیا تاسو دا وډر شي د خبر نه وجه دا ده کنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه خلکو لعنت یاله چې هغه صحابه او ته بدر دی. اوس کته صحابي ته بدر دی او هغه چې کوم دا د وکی تور باندې هغه د نبی کریم صحابه او جماعت کسي او ته وایي او ته نبی کریم بدعا ویلې ځان مستحق ګرځي. څه کار وسار دی ته نه څه फायदा کوي نه څه خبره شته تیر امت ته یو خپل معاملې ده او وچ خپل زړه خرابای جبه خرابای څه ضرورت دی خبره بلا فائدې بلا مقصد او کبه کله ته په غلطي او بیا خطرناک ته بیا خو د ایمان خطرات د نبی کریم بدعا د ځان څخه بس پرې دا خبره نو دې دی واجه نه زما خبره داسي چې حساس موضوع هغه کې نه دغه خبره ضرورت دي عام خلکو ته خصوصا متعلق ضرورت نشته څه ضرورت څه دې متعلق کوي اوس دا نور دې عمل شي نه کم دي چې موږ درغار پاتې شو عملی زندګۍ شي نه کم دي چې موږ نن میزان وته هر سړی ته میزان تله چې زی تله خپل مز کې چې دا ډیر پاکي دا کا دا ډیر پاکي څه ضرورت دی دې واجه نه تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون استپاس تاسو نه نگی چې غوڅ کول نو مشته څه کار تاسو خپل اعمال دي یا خپل اعمال دي بس خلاص خبره دې واجه محترمو دا شنو کې تاسو مارسه او په دې کې ما ورزه بس دا جماعت ته مبارک جماعت تیر دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تسبوا اصحابي دما صحابه او ته بدرت مای دما صحابه او ته بدرت مای کچیر هغه یو مت صدقه کړي کنه او د ورسته خلک د یهود برابر د سونه صدقه کې کنه هغه پس نه راسي کچیر تاسو د یهود برابر یهود ډیر غټ غر د مدینه منورې غرونو کې د یهود ډیر غټ غر ده د شي اوج ډیر زیات تا او پلان ډیر زیات تا چګ ډیر زیات تا مدینه منورې غرونو کې ټول غټ سلسله د یهود دی غره ده چې تاسو تفصیلی سفر کړی هغه ډیر غټ غر ده نو هغه چې د یهود برابر سنا صدقه کې کنه د ما د صحابه او هغه چې مد داسې ده لکه کیلو شاید 2 کیلو شاید دومره ونه شاید ټول دومره غنمه صدقه کړي دومره وربشي صدقه کړي هغه پسې نه راسي هغه دومره خلوص دومره اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته د هغه اخلاص دا درجه ور کوي زه څه کې چې زوی کې کمی کوم کې باغی نو دې واجه نه پتا وو کې خپل ځان نه دی خربول پکار او بل دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه او ته کوم سند ور کړه کنه دا سند څوک چاته ډیر کم ور کوي هغه یې اصحابی کن نجوم دما صحابه دا سیدی لگا دا د اسمان ستوري چې کسي بأيهم اقتديتم اهتديتم چې چا پسې لاړې کنه ټیک روانه دا سند تاسو نه تاسو کوم داسې جماعت ته چاوي چې د ما جماعت یو لک خلک دي چې چا پسې سي څا یله شي څوک دا ډېر ګران کاری پالیسی غوړي ډېر خبره غوړي چې نه دغه شینه کوه او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې سندونه جاری کړي چې هغه سند نه څوک نشي خوستا خاص خپل ایمان به خراب کو خپل ځان به خراب کواسي نور چې اختلاف تعالی ته پته ده د صحیح صورت حال حقیقت حال هغه بنې مشته څه کو ځان خبره و څنګه طریقه ده قیامت کې به پته لګي څه کیسه نو محترمو پدې کې محتاط الیاردار پدې کې څه نقصان شته څه نقصان شته ماته هیڅ نقصان نشته محفوظه غونې خبره ده څه نقصان نشته چې نقصان نشته نو ویلې نو خطرې ته ځان چومان نو محترم دا درمیانه غونته معاملات ده دې خیال ساته دې بری کې صرف یو خبره تاسو ترس کوم بس د خبره ختم کوم موجوده ټیم کې د موږ چې کوم تعلیم سره وابسته خلک کی دو کله د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تاریخ شوقي بیا دغه حساب پړوي بدې کې شیطان ډیر مداخلت کوي شیطان نه ده د شیطان تاسو ځای خبره وای شیطان دا هر وخت داسې په مرچی کې ناشتي او ځنه ډېر زبردست دي پر مکی هغه کې دا ډېر زبردست گزار کوي دا هر وخت غل خو دې مش تاسو د ایمان غل دی چا غل ده اصل غل د ایمان ده دا الله تعالی ته قسم کړه چې د تا په ذات مې د قسم می چې د مرګ اخر راسي وزه کوشش کوم چې دونه ایمان وخم چې رتی برابر ایمان کې نه پات الله تعالی ته قسم کړه چې زه به اخر راسي مفقاو زه به اخر راسي مفقاو خو چې توبه بسي ګورا دا داسې مرچی کې ناس کیږي نه
چې کوم ټیم کې انسان د جذباتو په مرحله کې بس د ټیم کې دا گزار کوي. خوښه کې داسې وي چې انسان لا غونتی بے اعتدالي کوي. تاسو به کتل ټول دنیا په خوښه کې بے اعتدالي کوي. دغه شیطان چې اوس جذباتو ټیم دا اصول کا دا څه کوي شیطان دا اصولي غم کې شیطان بل طرف ته غم اصولي لکه څنګه د دنیا کې خلک اصولي خوشي اصولي. تاسو به کتلی چې خوشاله ټیم دا اوس گزار شغوا اوس چې جګوا گزار چګوا نو خلک خوشاله کې خلک اصولي او غم کې خلکو خپل ځنه اقدامات کوي. قومونه چې کله جذبي کې یعنی په جوش او خروش کې وي او په غضب کې وي په غضب ټیم کې خلق چې کله وی هغه کله قومونه غلط استعمال کی په بغاوت استعمال کی په شر خبره استعمال. شیطان چې کله انسان په غصې کې وی کله په قتل وکي کله په څو وکي دا زنه مکی درنګ تا دا مختلف زنه خبره داسي وی چې استاد پړاوي تاریخ اختای خو د صحابه کرامو د جماعت دته د دین مسله ده بس ډیره زبردست هغه ته مکمل و ده اوس دې کې کشکې چې څومره د کاش کی ورکی په خبره پېښه نو کله کله د شیطان د پاره ځان خپل فتنه کې مچه ځان خپل فتنه کې مچه دا کله خپل ځان فتنه کې چوللی. علماء کرام دي هغه ډیر لوی خلک دي هغه خپل منځ کې ارتباط طرفه کسي هغه چکم ذکر رهنمایي ضرورت رهنمایي وکي بس هغه خپل کار وکي هغه به نشي گمراه ته به گمراه شي خطا بشي. دې دی واجنه زنه ځینې کې احتیاط کوي. الله تعالی مشتا د عمل توفیق